सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ सतगुरु जी दे बख्शिश किए हुए पावन श्लोक जो श्लोक नंबर 8 है उसकी विचार सरवण की सी। अज 9वें पावन श्लोक का जो मूल पाठ है आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी ने इन्हां पावन श्लोकों के विच सानू इक्को ही प्रकरण बख्शिश किया है। जिवें इस तो पहले पावन श्लोक के विच गरीब नवाज जी ने कृपा की कि जिस मालक ने तैनू ये सारियां सुख सहूलतां बख्शिश कीतियां हन तू उन्होंने क्यों नहीं सिमरदा। तो अज इस पावन श्लोक में सतगुरु जी निर्णय दे रहे ने, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोय। कि सारे सुखां दा दाता जिहड़ा है वो रमिया होया राम भाव परमेश्वर, और कोई दूजा होर दाता नहीं हो सकता, क्योंकि सब जग फिर मैं देखिया हर इक्को दाता। एक दातार सगल है जाचक, दूसर कै पै जावों। बाकी असी सारे जाचक हाँ, भिखारी हाँ, दाता केवल एक है। क्योंकि वो मालक ही सानू सारियां दातां बख्शिश करन वाला है। दुनियावी तौर पर हर एक मनुख जिहड़ा है वो सुख चाहुंदा है। कोई भी ऐसा मनुख नहीं जिहड़ा ये कहे कि मैनू सुख नहीं, मैनू दुख चाहिए ने। पर जिवें जिवें मनुख सुख मंगदा है तिवें तिवें असी वेखदे हां कि ये दुखी हो रहा है। सुख को मांगै सब को, दुख ना मांगै कोय। सुख है को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। क्योंकि जिन्हां सुखां नूं असी सुख समझी बैठे हाँ, असल विच वो सुख सुख नहीं। जिस दुख दे विच कई बार असी दुखी हो जाने आ, जे सचमुच उस दुख दे विच मालक नूं चेते कीता जावे ते वो दुख भी कई बार दारू बन के सानू सदीव काल लई वो आत्मक वड्डा सुख बख्शिश कर दिंदे ने, जिस तो बाद फिर मनुख कदे अपनी जिंदगी दे विच दुखी नहीं हुंदा। दुनियावी तौर ते असी वेखदे हाँ कि जिहड़े दुनियादार लोग ने वो सुख सहूलतां पैदा करके भी सानू सुखी दिखाई नहीं दे रहे। पर प्रभु प्यारे दुखां विच रह के भी कदे दुखी नहीं हुंदे। उन्हां नूं चाहे बाबर दी हवालात वर्गा दुख मिले, लाहौर दी तत्ती तवी वर्गा दुख आवे, चांदनी चौंक वर्गा जां सरसा दा कंडा तथा ठंडा बुरज, सरहंद दी दीवार, चमकौर दी गड़ी, माछीवाड़े दे जंगल, उन्हां दे हिरदे विचों आवाज़ आउंदी है, दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नित है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। सब कहिंदे जे तां एक दो दिन लई जां जिहड़ा अल्प सुख बिनसनहार सुख है वो चाहीदा, वो तुहानूं कितों भी मिल सकदा है। पर जे सदीव काल लई तुसीं सुख चाहुंदे हो तो साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन ने, जो सुख को चाहें सदा शरण राम की ले। जे हमेशा सुख चाहना है, जे ये चाहना है कि जिस सुख तो बाद फिर कदे तेरी जिंदगी विच तैनूं दुख महसूस ना होवे, दुख भावें आउण, क्योंकि ये सानू प्रवान करना पवेगा। केतियां दुख भूख सद मार, ये पे दात तेरी दातार। दुख आउंदे ने पर दुख दुखी ना करन, इसलिए वो वड्डा सुख जिहड़ा है वो परमात्मा की शरण विचों सानू प्राप्त हुंदा है। जिवें प्रभु प्यारिਆਂ ने बड़ा सोहना दृष्टांत दे के समझाया कि जिवें पानी ते मिट्टी का दृष्टांत है, जे किते मिट्टी की मात्रा वध जावे तो मिट्टी पानी नूं चिक्कड़ बना दिंदी आ, पर जे पानी की मात्रा वधा लईए
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਮਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਸੁੱਖ ਪਲਤ ਸੁੱਖ ਨਿਤ ਸੁੱਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵੱਲ, ਟਿੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੌ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਧਨੋਂ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈਂ ਧਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਗੁਸਾਈ, ਨਰੈਣ, ਦਮੋਦਰ ਇਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਲੇਪਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ 500 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਆਣੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੇ ਚਾਓ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਆਖ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਂਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਆਵੇਗਾ, ਸੋਗ ਆਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਗਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਥਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਪੁੰਜ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ